सत श्री अकाल। वैलकम टू ब्लूबर्ड ट्रियो। मैं हाँ जितेंद्र सिंह। ते अज की वीडियो अपनी रहनी है वीज़ा ते। एक्चुअल पार्टिकुलर कंट्री ते वीडियो नहीं है, ये है छोटी छोटिया गल्लां ते जिहड़ियां वीज़ा फाइलिंग के टाइम ते बहुत ध्यान देने वालियां हुंदियां ने। तो बहुत से एवें दे सिंपल ते बहुत लॉजिकल क्वेश्चन भी होंदे ने जिहड़े नॉर्मल डेली पूछे जाते हैं। तो इस करके सोचा कि एक कॉमन वीडियो बनाई जाए जिहदे विच इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन जो फाइलिंग के टाइम ते आपां नूं ध्यान रखनी हुंदी है, वो चीज़ बारे अज की वीडियो च आपां गल करांगे। तो जे तुसीं साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं किया है तो इनू सबसक्राइब जरूर कर दो कि आने वाले टाइम च आपां होर भी जो वीडियोज़ लैके आई हो तुहाडे तक पहुँच सकन। सब तो इंपॉर्टेंट गल कि वीज़ा, सब तो पहली गल तो है कि तुसी वीज़ा कर किहड़ी कंट्री च अप्लाई रहे हो। देखो हरेक कंट्री का वीज़ा फाइलिंग सिस्टम थोड़ा जिहा डिफरेंट हुंदा दूजी कंट्री दे नालों। जे तुसी यूके फाइलिंग करते हो उन्हां दा सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, कैनेडा च थोड़ा डिफरेंट है, यूएस का टोटली डिफरेंट है, शेंगन वालियां दा टोटली डिफरेंट है, आस्ट्रेलिया करते हो उन्हां दा सिस्टम बिल्कुल ही डिफरेंट है, न्यूजीलैंड वालियां दा भी वक्रा हो जाता थोड़ा जिहा सिस्टम। तो जे रशिया करते हो उन्हां दा अपना सिस्टम है। मीनस कहने का यह है कि हरेक कंट्री का वीज़ा जिहड़ा फाइलिंग है वो सिस्टम तो उन्होंने फाइलिंग डिफरेंट है। बट कुछ चीज़ां ने जिहड़ियां बिल्कुल कॉमन होंदियां ने वो हुंदे ने तुहाडे डॉक्यूमेंट। तुसीं किसी भी कंट्री च करो अप्लाई, डॉक्यूमेंट तुहाडे लगभग सेम ही रहिंदे ने, बट फाइलिंग जिहड़ी आ वो डिफरेंट हो जाती है। उहदे च जो प्रोसैस है उहदे विच थोड़ी बहुत चेंजिस होंदियां ने, बस उही ध्यान रखण वालियां कुछ गल्लां होंदियां ने। तो जदों भी वीज़ा अप्लाई करना है सब तो पहला देखो तुसी अप्लाई किहड़ी कंट्री च कर रहे हो। जिहड़ी कंट्री च अप्लाई कर रहे हो उत्थे देखो दो सिस्टम होणगे, या तो ऑफलाइन फाइल सबमिशन होएगी या फिर ऑनलाइन होएगी। जदों फाइल सबमिशन तुसी ऑनलाइन करनी है तो बिल्कुल सही वैबसाइट ते जाके सबमिशन होए। एक तो तुसी इस चीज़ का ध्यान रखना है फाइल सबमिशन बिल्कुल सही वैबसाइट ते होवे, एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना होंदा है। सैकेंड जिहड़ा मेन पॉइंट है वो है कि उहदा प्रोसैस की है, क्योंकि जदों तुसी यूके अप्लाई करोगे यूके तुहाडा जिहड़ा फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल होना है, उत्थों ही तुहानूं अपॉइंटमेंट मिल जानी है। तो जदों तुसी कैनेडा की फाइलिंग करते हो कैनेडा का भी फॉर्म जिहड़ा वो ऑनलाइन सबमिशन हुंदी है उहदी, लेकिन तुहानूं वो ऑफलाइन फिल करना पैंदा है। तो उस दे नाल तुसी अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने होंदे आ, सारा प्रोसैस उहदा ऑनलाइन चलदा है। बट यूके दा उवें नहीं है, जस्ट तुसी फॉर्म ऑनलाइन फिल करना होंदा है, फाइलिंग तुहाडी जिहड़ी आ वो ऑफलाइन सबमिशन होंदी है। बट इहदे विच छोटी छोटियां चीज़ां हो जांदियां जिहड़ी गलती नहीं होनी चाहिए। जिवें यूके का वीज़ा फाइल कर रहे हो उहदे दे विच जिहड़ा फॉर्म फिल होना है वो बड़े ध्यान नाल फिल करना होंदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ डिटेल्स भरनी है ਤੁਹਾਡੀ परसनल डिटेल है, फाइनेंशियल डिटेल है, ਤੁਹਾਡੀ ट्रैवल हिस्ट्री डिटेल है, ईवन कि उत्ते कुछ कमेंट भी लिखना होंदा है कि ਤੁਹਾਡਾ पर्पस की है ट्रैवल करन दा। ਉਹ सारी चीज़ां उत्थे बड़ी क्लैरिटी नाल तुसीं लिखो। हरेक चीज़ जिहड़ी आ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जाए। यूके के फॉर्म दे विच तुसी फैमिली की सारी डिटेल्स देनियां होंदियां, तुहाडे ते डिपेंडेंट कौन कौन है, तुहाडे पेरेंट्स की डिटेल उहदे च जानी होंदी है, तुहाडे बच्चों की डिटेल उहदे च जानी होंदी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उहदे च जानी है, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तुसी साल च कमा किन्ना रहे हो, फिर नाल दी नाल तुहाडा यूके जदों तुसी ट्रैवल करोगे तुहाडा एक्सपेंस किन्ना आएगा। ये सारिया ही चीज़ां उहदे विच तुहानूं बड़े ध्यान नाल रखणियां पैंदियां ने। जे आपस विच ये मैच करदियां ने तुहाडे डॉक्यूमेंट दे नाल फिर तुहाडा वीज़ा लग सकदा है। बट कई बार की हुंदा कि तुसी एनुअल इनकम उत्ते कुछ होर लिखती, बट जदों डॉक्यूमेंट लाए उहदे प्रूफ नहीं लाए नाल, वो प्रॉपर जस्टिफाई नहीं कर रहे तो वीज़ा नहीं आउंदा। इस करके जदों फॉर्म फिल करना उस तो पहला तुसी सारे डॉक्यूमेंट कलैक्ट करो, उन्हां नूं देखो कि तुहाडी इनकम कितनी बनती है। जे इनकम जो भी तुहाडी बन के आ रही है वो ही इनकम अपने फॉर्म विच भरो, एवें दी मिसटेक उत्थे ना करो। यही मेरा कहने का इत्थे परपस है। मेन इत्थे गल करन दा परपस ये है कि हरेक कंट्री का सिस्टम वक्रा है। जदों फॉर्म फिल करना है फाइलिंग करनी है, एक एक चीज़ का बड़े ध्यान नाल ध्यान रखो कि किवें तुसी फाइलिंग करके वीज़ा लै सकदे हो। ये तो गल हो गई कंट्री वाइज किवें है। हुण डॉक्यूमेंट की गल करिए तो डॉक्यूमेंट लगभग कॉमन हुंदे ने।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਾਣਾ ਵਾਈਟ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, 80% ਫੇਸ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਈਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ITR ਕਾਮਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ITR ਸੇਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਈਅਰ ਦੀ ITR ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ 2 ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ITR ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੰਟਰੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲੱਗਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੌਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸੈਲਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਈਵਨ ਜੋਬ ID ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਬ 'ਤੇ ਜੋ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ, NOC ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੀਵ ਲੈਟਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੀਨਸ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਰ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਰ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਐਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਾਈਲ ਦਾ PDF ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਓਕੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਈਟਨਰੀ ਦਾ। ਆਈਟਨਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਈਟਨਰੀ ਇੰਨੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਆਈਟਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, 에ਅਰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਟਿਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੰਮੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਟਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟਨਰੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਆਈਟਨਰੀ ਲਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹੀ ਲਾਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਲਾਨਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੈਂਗਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਕੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਟਰਕੀ ਨੇ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਏ, ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋ ਗਏ, ਚੰਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਲੋਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਿਊ ਹੀ ਕਰਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ 2-2 3-3 ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਸ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਲਾਨ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟਰਕੀ ਓਪਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫਿਰ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟicker ਵੀਜ਼ਾ ਖਾਲੀ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਸਟicker ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਟicker ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਇਜਿਪਟ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਟicker ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਕੀ ਦੇ ਸਟicker ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। 3-3 4-4 ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਟicker ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਭਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ੈਂਗਨ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਂਗਨ ਚਲਾ ਦੇਣੇ, 4 ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਾਈਵਲ ਦੀ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਾਈਵਲ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਸਟicker ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ, 2-4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ੈਂਗਨ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲਓ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਊਮਰ ਫੈਲਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਡੋਂਕੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਂਗੂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ US ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਫਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਰਬੀਆ ਜਾਓ, ਸਰਬੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਬਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਗਏ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਏ ਉਹਨੇ, ਟਰੈਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਲਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਰੈਵਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੰਟਰੀ ਜੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਓਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਪੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਬਟ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਲਾ ਦਿਓ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਕੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਟਰਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੈਂਗਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰਕੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ 'ਚ ਟਰਕੀ ਘੁੰਮੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿਣ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਟਰਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਸਟ ਟਰਕੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਕੀ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਰਕੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਲਾਓਗੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੈਲੈਂਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30 ਲੱਖ ਹੈ 40 ਲੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਫਾਈਲ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 30 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ, ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਉਸ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੈਂਗਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ UK ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੰਡਿੰਗ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 15 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਓਕੇ ਹੈ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਫੰਡ ਦਿਖਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਖਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪਈ ਆ, ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।